Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, summa amma ba'du. Atalar, avalar, ağalar, dostlar, iniler, apalar, ece, jenge, karındaşlar, barыңыздарга Allah Taalam razı olsun. Barыңыздардан Allah Taalam razı olsun. Azır çындап aytkanda bekerçi жоқ azır, beker insan жоқ. Barının үйünde tirичилиги var. Ayrıkça elet жерinde kıymıldabasa elden artta kalat, çöbü kurgayt, örügü düşüp kalat, küylüp, jana başka. Oşondoy zarlı işinizler turganda dağı Allah'tın ayatı, Peygamberin hadisinden tüzülgön sabaqты uğam dep kelgendegi ar bir taştagan kadamыңızдарga Allah Taala biz eseptep büt algı sooptorlu жазсын. Peygamberimiz "Men igbarrat qadamahu fi sabilillah. Men igbarrat qadamahu fi sabilillah. Ey li vecihillah. Harramallahu cesedehu alen nar." Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Kim Allah Taala'nın razılığı üçün şul kadam taştap tamanın çаңdatıp je ılaylap kirdetip ele koya turgan bolsa, uşu niyeti, maksatı, ıhlası Huday Taala'nı razı kılış maksatda ele taştalgan bolsa, Allah al kadamdın üstündeki denenin büt barın tozoko buyurup küygüzböysün, kuykalabайсың, azaptabайсың dep tozoko tıyı salıp koyat degen. Bugün kuşul üylördün içinen, yer betindeki üylörün içinen Allah Taala'ga eң süykümdüsü Allah'ın özünün üyü dep eseptelgen, şu meçitke taştap gelgen kadamыңыздардын ayınan taman çаңdadı, taman ılaylandı, kirdedi. Uşun nesebinen kıyamatta Allah barımızın denemizni tozokton munafız kılıp beyiştik kılsın. Azır kaysıl жерге barbaylı eldin arasında bir oorlu bir suroo var. Oorlu ar bir adam özünün bayakı oorugan suroosu menen tanımal bolat da. Kaysıl nerse ayılga көйгөй жаратып atsa, ошонун üstünde suroo jadыra beret, suroo bere beret. Menimçe men buga çeyin ele malumat aldım. Emne jönde süйлөшүмдү özüm taptakыр başka tema dayındap geldim ele bayatan beri uğu verip temadagı bagытымды da özgörttüm. Çegaraga jakın jaygaşkan çınıgı joon bilek, er jürök mekeninin toprağı kayсы bir adamlar üçün altın kımbat bolsa, bular üçün çaң buruksagan toprağı, toponu kımbat bolgan sizlerdey mıқты mekençil çegaraçılar menen sıymıktansa bolat. Allah'ım razı olsun. Mına geçegi kiçineki koğalаңda bulun buruştan çıga kalıp çınık er azamatlar oşolor dep sizlerge eçen degen alkışlar jetti, eçen degen dualar kılındı. Kançalagan misalı gum jardamlar jönötüldü. Allah Taalam barыңızдардан razı olsun. Aytayın degenim emne? Hazreti Umar Madina'da halife olup durup tö menen echkiden başka hiçbir canlıkты körбөй ermen çölde tö kaytarıp echki bagıp ekönün sütün kezek menen saap içip жүрген bir Arabi dep koyat da, çölde jaşagan. Bul degen şahardın madaniyatından alısırakta jaşagan insan, Arabi dep koyat. Em uşulardı dagı şaharga alıp gelip tanıştırıp madaniyat degen var, önügü sivilizasiya, İslam sivilizasiyası var, iman var, namaz var, adep ahlak var. Uşulardı da kişine uşinti birin ekin tartıp, özdörün kişine mınday bir taптап, anan uşu özdörüne salıp bir damatçı katar koldanolu dep Hazreti Umar çakırıp bürösün bir 2 ayday Maydina şaharında bapestep, süygön tamagın berip, kadırlap gün ötköröt. Bir günü oşal Arabi katı oorup kalat. Ooruganda da kınkыстап töşege jatıp kalat. Darıger артынан darıger çakırıp oturup, anın bayakı diagnozun çıgar albay, bürösü aytat, mununu jese deyt, bürösü aytat, tigini içse deyt, aytor, köp ele nerseni aytıştı. Anan
Hazreti Ömer bir gün janına gelip, oң kolun peşinesine koyup, Peygamber aytkan dualardı akırın okup peşinesini sılap, ve kagılayın, buga çeyin özü uşintip organ beleң dese, yok takır organ emesmin deydi. Takır organ emesmin. Egerde silerde uşintip orup kalgandar bolsa emне kılat eleňer dese, jol jobası köp deydi. Darlap alуунун jol jobası köp. Bирок siler berip atkan darlar bizde taptakırı yok. Biz özümüzdün bayagınday atadan balaga ötüp kele жаткан eldik darlar menен darlap alat elek deydi. Anan Hazreti Ömer ошол кыңкыста оруп жаткан арабиден сурайт. Эмне жегиң келип атат десе, эч нерсе. Эмне ичкиң келип атат? Эч нерсе дейт. Анткени орлук адам тамактан калганда да кайсы бир суюктукту же бир коюк нерсени жегиси же ичкиси келип калат. Табит тартуусуна жараша. Hazreti Ömer сурайт. Айтчы дегер бай болгон. Өзүң эмнени каалап атасың? Айтчы десе, айта берейинби дейт. Ооба, айтчы, эмнени каалап? Айтканыңды алып келебиз. Көзү жашылданып туруп, каканактап кылгырып көзүнө жаш толуп, Hazreti Ömerди жылмайып тиктеп, ошо өзүм жашаган чөлдөгү төөнүн чирип калган көңүнүн ысырык кылгандагы түтүнүн сагындым дептир. Эми шаар астында Иран килеми төшөлгөн, жакшынакай, башында апапак баягы жастык жасталган. Ошондой болсо дагы арасынан күндүн шооласы нуру өтүп ысытып, чекесин тердетип, бияктан кирген шамал, биягына кумду буруксутуп өтүп кеткен алачыгындагы ошо бурчта атайын чиркейлерди качырыш үчүн төөнүн кыгын үйүп туруп түтөтүп кояткан ошонун түтүнү сагыныптыр. Ал үчүн Мекендин топурак алтын болуп атпайбы? Туулган жердин топурагы алтын деген, мына мен сиздерден көрдүм ошону. Баракалла, Аллах сиздерге береке берсин. Ошондой чыныгы эр жүрөк, чегарачы район, чегарачы айыл өкмөтү, чегарачы айыл, мына сиздер болдуңуздар. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Өзү негизи ошол Мекенди сүйүү өзү мыкты иш. Мекенди сүйүү мыкты иш. Анткени пайгамбарыбыз качан гана Аллах Тааладан уруксат болуп, Каабаны кайра, Меккени кайра мусулмандарга каратып алуу уруксатын бергенде, миңдеген сахабалар менен келип, күндүзү киребиз деген, күндүзү, түнү кирбейбиз деген. Конуп алысыраак жерге. Анан кайрадан күндүзү кирип келе жатканда пайгамбар Каабаны көрөрү менен минип келе жаткан төөнүн мойнун кучактап жатып алган. Сиран окуңуздар. Минип келе жаткан төөнүн мойнун кучактап жаннамында жатып алган. Hazrat Abu Bakr жана башка сахабалар улоосун ылдамдатып келип, "Я Расулаллах, бизде ушундай кылалыбы? Ушуга буйруйсузбу, ушул суннабы, ушул сүннөтпү? Мындай кылбасак бир жазага тартылып калбайбызбы?" дегенде пайгамбар сагынычынан улам өзүн токтото албай, көзүнөн жаштар мөлт-мөлт ылдый тамчылап, "Ey Abu Bakr, ey Umar, болгону мен киндик кан тамган жер Каабаны, ошол Меккеге, ошо Каабага боюмду төөнүсүндө түз кылып кекирейген, текеберденген абалда киргенден уялып атам. Анткени бул менин башым түшкөн жер, киндик кан тамган жерим деп атпайбы? Киндик кан тамган жерге таазим кылып ийилсең да аздык кылат да. Ечен деген адамдар бар, Мекени жок. Мекенин топурагына зар болуп жүргөндөр бар. Мына ошол Мекендин буруксуган чаңы анчамчалардын кондиционер иштеп жаткан кабат үйлөрүнүн мыкты. Мекендин пулпулдаган жай саратандагы толуп турган топурагы анчамчалардын салып койгон Иран килеминен мыктыраак да албетте. Ошондой Мекенге бекем болгонуңуздар үчүн Аллах Таалам сиздерден разы болсун. Мага берилген тема башка болчу, өзүм тандаган.
Анан суроолордон улам өзгөрттүм теманы. Өлүл вакытты кетире бербей, аз гана вакыт бөлүндү. Асыр окуйт экенбиз, андан кийин бүттү кылабыз. Тема ушундай. Оорлуу суроолор. Биринчиси. Адам каза болгон жерде, көз жумган жерде тамак жесе болобу? Бул бир. Экинчиси, үчүлүгү, жетилиги, анан да канчалыгы бар билбейм, 40, 52си, анан аркысы, беркиси ушулар барбы? Андан кийин контрабандалык жол менен кирген товарлар, жана ошону алып кирүү жана алып чыгуу. Ушулар. Ушулардын баарына бирин токтолуп өтүп кетелиби? Кандай дейсиздер? Анда жакшылап угуң. Hazrat Abu Bakr пайгамбар өткөндөн кийин халифа болду. Hazrat Abu Bakr пайгамбардын кайнатасы. Пайгамбар өткөндөн кийин халифа болду. Халифатул муъминин, мумин мусулмандардын халифасы болду. Бир эле шаардагы эмес, ааламдагы мумин мусулман барбы, баарына халифа болду, орун басар. Ал кимдин орун басары? Пайгамбардын албетте орун басары. Ошол жерде Hazrat Abu Bakr, Hazrat Умарды чакырып туруп, сиз казы болосуз. Үй бүлөнүн чырын, содадагы келишпестик, жер талаш, үй талаш, акча талаш жана башка бүт баарын сиз өкүм чыгарасыз. Биз сиздин өкүмүңүздү карап туруп, же ооба, же жок деп мөөр басабыз, ошонун негизинде иш алып барабыз деди. 1 жыл Hazrat Umar чыдады. 1 жыл. Бирок Hazrat Umardын кеңсесине бирде инсан тыкылдатып эч ким суранган жок, баш багып тиктеген да жок. 1 жылдан кийин Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrга келип арыз жазып, сизден өтүнүч, көптөн көп сураныч, мени муну казылыктан бошотуң деди. Ошондо Hazrat Abu Bakr таң калып, жумуштун татаалдыгынан, жоопкерчиликтен корккондугуңуздан, же башка үй тиричилик, дүнүйө менен алып урушуп, бул ишке колуңуз бошобой калгандыгынанбы ушинтип арыз жазып атасыз десе, жок. Сиздей таква халифа турганда, бир да адам мага окшош казынын эшигин чертип келбесине көзүм жетти деген. Карабайсызбы? Инсан эңириде мунол болуп жаткан, жүрөгү үйгөн, анча-мынча адамдардын түнкү уйкусун бузган, түрдүү түмөн түйшүктөрдөн кутулуш үчүн эң ириде, эң алгач өзүбүз таква болушубуз керек. Таква деген билесизби? Ал Кудайдан сөзсүз түрдө коркушубуз керек. Мисалы пайгамбарыбыз иттақиллаха хайсума кунт, кайсыл жерде болбогун, кандай абалда болбогун, ким менен, анан качан болбогун. Кудайдан чындап корк деген. Жамаатка киргенде коркмуш болуп, анан эендеп калганда өзүм билем деп өтүгүм тергилем деп турган болсо, ал таквалыкка кошулбайт. Ал таквалыкка кошулбайт. Караңгыда болсо дагы, эрмен чөлдө болсо дагы, жалгыз болсо дагы, ачуусу келип турганда дагы, же күлкүсү келип кубанып турганда дагы, ооруп турса дагы, ден соолугу чың болсо дагы, байлыгы ашып ташып, же байлыгы колунан биротоло суурулуп кедей болуп, жакыр болуп итке минип калганда дагы бирдей таква боло турган болсо, демек ал Аллахка жакты. Ошол себептен иттақиллаха хайсума кунт. Кандай абалда, ким менен болбогун, каерде жана качан болбосун, Кудай Тааладан чындап корк. Субханаллах. Мынеке таквалык. Таквалыкта ушуну айтат. Эгерде таква боло турган болсок, анда биз Кур'андагы аятты туура кабыл алабыз. Пайгамбардын айткан хадисин түз кабыл алабыз. Айтылган жоболорду, чыгарылган буйруктардын бүт бардыгын баарын аткара алабыз. Анткени таква инсан ал Кудайдан коркот. Кудайдан корккан инсан демек өзүнүн арасына алдына бир чек коюп алат. Таквалык ал колдо, же көздө, же башта болбойт. Таквалык ал аттаква ха хуна деп пайгамбарыбыз
2 жолу сөмөйүн тезеп туруп өзүнүн жүрөгүн көрсөткөн. Такыбалык мынабул жерде болот. Такыбалык мынабул жерде болот деген. Такыбалык жүрөктө болгондо кол коркок болот. Такыбалык жүрөктө болгондо адам баласынын бүткүл денеси сестенип калат, чочуй турган болуп калат. Бизче айтканда сүткө оозу күйгөн, айранды үйлөп иче турган болуп калат. Такыбалык жүрөктө боло турган болсо, анда ал Аллахтан башка эч кимге баш ийбейт. Эгер такыбалык жүрөктө боло турган болсо, анда ошол такыбалык жанында уялуу дагы орун алат. Экөө уялаш. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям истахи мин Аллах хаккал хая. Аллах Тааладан чегине жеткире уялгыла деген. Уяла турган болсоңор Аллах Тааладан, анда чегине жеткире уялгыла дегенде сахабалар айткан: "Ва нахну настахи." Биз уялып атабыз я Расулуллах, Аллах Тааладан уялып атабыз, уялабыз. Уялган үчүн ушинтип жүрөбүз деген. Ошондо пайгамбар айткан: "Силердин уялууңар ал мен айтып жаткан уялуунун эч нерсесине, шоонасына да жетпейт." Айтыңызчы анда я Расулуллах, уялуу деген кандай болуш керек? Десе пайгамбар айткан: "Уялуу деген ан тахфаза ар-ра'са ва ма хава." Башыңды, анан баш камтыган нерселердин бүт бардыгын такыбалык кылып арамдан сактасаң, мынаны уялуу дейт. Ва ан тахфаза ал-батна ва ма ваа. Курсагыңды жана курсактын айланасындагы мүчөлөрдүн бүт бардыгын арамдан сактай алсаң, мынаны мен чегине жеткирип уялып атат деп эсептейм деген. Башты, анан баш камтыган нерселерди арамдан сактайт деген. Баш, кулак, көз, мурун, тил, шулардын бүт бардыгы жүрөккө эң жаман нерселерди алып кирүүчү канал. Ачыгын айтканда, арабызда кээ бир баштар бар, ал парикмахерскеде чач тараштан башка эч кимге пайдасы жок. Чөнтөккө зыян, ошо баштын чөнтөгүнө зыян, бирок чач тарачка пайда. Анткени ал барып кырдырып алдырып турат. Чачын алып берет, 200 сомун алып калат. Ошол баш чач тарачка гана пайда берет. Өзүнө деле пайда бербейт ал. Өзүнө зыян, анткени 200 сомун чыгарып атпайбы? Бир курсак бар. Бир да пайда бербейт. Жейт, семирет, бирок уцинымый деген арзандатылган, баары 50 сомдон деген магазинин гана кассасын көбөйтпөсөңүз, ошол жердин размери чоң, эч кимге кереги жок кийимдерди алып кийип алат, болду, бүттү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз уялуу ал башты, курсакты жана баш менен курсак камтып турган бүт бардык мүчөлөрдү сактоо керек. А качан сактайт десе, ал жүрөктө такыбалык пайда болгондо. Мен айтам, чындап, мен кеткенден кийин Муса да мына айтат. Ага чейин Нуридин Каз да мына айтат. Андан кийин дагы Сейитбек да мына айтат. Ага чейин айтып келди Ибрахим да мына, жана башка адамдар. Ой, жесе болбойт, китепте ушундай деген, мына китепте мындай деген, тигиндей деген десе, мыналар жеп атпайбы деп. Эгер ошолорду Аллах Таала тозокко түшүрүп бере турган болсо, Кудай сактасын, анда ошолор дерчип түшөт билеңиз сиз. Дин кайсы бир адамдын баскан изи менен аныкталбайт. Дин Кур'анга, анан хадиске кадалып бекемделет. Анткени пайгамбар: "Мен силерге эки нерсени таштадым. Аллахтын китеби, анан өзүмдүн сүннөтүмдү таштадым. Эгер экөөнү бекем кармап ушунун айланасында жашай турган болсоңор, анда лан тадилу абада, эч качан адашпайсыңар" деди. Көргүлө, ушун мисалы китепте айтылганды аткаралы. Мен силерге бир намысыңарга тие турган сөз айтайынбы? Кошуналарда бир кеп бар. Өзбектин тоюна баргыча кыргыздын өлүмүнө барсаң жакшыраак тоюп келесиң дейт. Өзбектин тоюна баргандан көрө кыргыздын өлүгүнө барсаң жакшыраак тоесуң. Качанча ошо өлүмдү тойго айлантабыз.
Качангаcha айтыңчы. Атканаңыздагы, агылыңыздагы ошол багып аткан букаңыз коктан өтүп кеткен жакыныңызга союлуп, жакында ошону союп той кылам деп аткандагы тоюңуз 1 жыл артка чегинип кетип атпайбы? Бирок бир да хадисте жок да, жакын өтүп кеткен 1 жылга чейин кыз чыгарбасын, ул үйлөгөсүн деген хадис жок да. Хадис жок. Аят бар бирок. Эгерде жетими эле бар үй болуп кала турган болсо, ал үйгө кирип эт жегендер эмес, курсагына тозоктон отун жегендер деген бар. Шунда аят бар. Ушул аятка амал кылбайлыбы? Бирок мен бир да жолу көрө элекмин, эч ким көрө элек болсо керек, ушул жердегилердин. Бизге чейинки дамналарда эле көргөн эмес, эмне эле көрбөйт. Өлгөн жерге барып эт жей берип, ахыр ошол аксакалга бир жагынан бир мүйүз чыгып калган эч көрө элекпиз. Чын. Бир дагы. Жылдын эң мыкты инсаны деп айыл өкмөт, аким, губернатор, жада калса президенттик иш аппаратка чейин ушундай тандоо өткөрүшөт жылдын аягында. Бирок калбай ошондой өлгөн жерлерге барып, жыра тартып, жамбаш, уча, кашка жилик, нарк берки жиликти жеп жүргөн адамдар жөнүндө айыл өкмөтү быйылкы жылдын эң мыктысы өлгөн жерлерде калбай кашка жилик жеп жүргөн мынау паланча абама жылдын эң мыкты жегичи деген ушул номинацияны берип коелу деген жокпу силерде? Я. Ушуну киргизбейсиңерби? Оса кийинки жылы мында талдап көрөлү. Кайсыл аксакал көп жеп атат? Кайсыл аксакал каршы куда жейбиз дегендерге силерде өзү эмне жилик өзү биринчи жилик. Ошол жиликти карматып туруп, мына алып туруп бакы. Футбол ойногондо ба немени берет го, эмне? Кубокту берген, мында кубокту кармат. Ошол акалды сүрөт тартып туруп, кашка жиликти карматып туруп, ардак тактага алып коюш керек. Бир доор келет да. Атасы өлгөн жетимдин этин жеген деп. Качан эмнени болбосун бекитип жашырышың мүмкүн, бирок тарых бар бир сен өлгөндөн кийин аны ашкерелеп коет. Такыбалык кылбайлы ушул жерде. Мунун мындай өтүп кетиптир, ушуга кичине кол кабыш кылбайлыбы деп. Такыбалык бар жерде өнүгүү болот. Такыбалык бар жерде береке болот. Такыбалык бар жерде дуа кабыл болот. Дуа кабыл болот. Канча жылдан бери суранып эле келе жатабыз. İçimizde барбыз. Менин да мисалы өзүм ичимде чын айтайын, өзүмө жараша көйгөйүм бар. Эч бир көйгөйсүз адам жок мына жерде. Наристен да бир көйгөй бар. Ал да апасын эми алып, курсаң той кылыш керек. Анын да көйгөйү бар. Көйгөйсүз адам жок. Тирүүнүн дагы, өлүктүн дагы көйгөйү бар. Өлүктүн көйгөйү тирүүнүн көйгөйүнөн алда канча көп болот. Мен дагы саждамда ыйлайм. Эч кимге билгизбей, өзүмчө кубарам, суранам. Кайра кайталап, Алла Тааладан жалынып, жалбарып, жалдырап ыйлап сурайм. Бар ушун тебизде. Саад ибн Аби Ваккас, Аллах мандан разы болсун. Пайгамбарыбыздын таекеси ошол. Наджар урусунан. Пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аягында. Саад ибн Аби Ваккас пайгамбардын жанына келип, көпчүлүк сахабалардын арасында, "Я Расулаллах, мен үчүн Кудай Тааладан дуа кылып сураны бериңчи." Саад ибн Аби Ваккастын кылган батасынын бирөөсүн кайтарбай кабыл кыл о жараткан Алла деп сураны бериңчи деди да. Мындан кийин менин дуам бирөөсү да кайтарылбай кабыл боло берсин. Сураны бериңчи деди да. Пайгамбар таекеси болгон Саад ибн Аби Ваккаска жылмайып тиктеп туруп, менин дуа кылышым шарт эмес. Мен дуа кылбасам деле сенин дуаңды Аллах Таалам кабыл кылат, бирок бир шарт менен. Кайсыл деди эле? Atib mat'amak tekun mustajab da'wa. Tiştemingdi, mına alkımыңды, tiştemingdi, uğurtamыңды adal da. Mına oğuz degen köngдөйчө teşikten aşkazanга adal gana tiştem, adal gana uğurtam barsın. Bir da duаңды Allah Taala kabul kılbay koybayt dedi. Bir da duаңды Allah Taala kabul kılbay koybayt. Bарын kabul kılat. Şart uşul. Tiştemingdi adal da. Эң негизгиси алкымдын адалдыгында болуп атат. Сындырым тиштемдин тазалыгында, адалдыгында.
bir urtam суунун адалдыгында болуп атат. Канча адамдардын алкымын булгап коюп атабыз. Мен мисалы фикхи бир маселени айтайын. Бул маселе бар маселе. Мен Тажикстанда окугам Душанбеде 86-жылдары. Ал мезгилде аябай динге кысым болгону менен илим ушунчалык көмүскө болсо да катуу окулат эле. Ушунчалык катуу окулат эле. Күн түндөбөй окуйт элек. Ошондо тажиктерден кыргыз, өзбек, тажик чогуу отуруп, чогуу намазда, чогуу окуп, чогуу ушинтип жүрөт элек. Ошондо бир аксакал суроо берди. Устаз айтыңчы, бирөө той кылыптыр. Баягындай чоң дашказан деп коебуз го, баягы чоң. Өгүздүн, буканын, жылкынын эттери кайнай турган. Ошондойдон 3-4 өгүзүн сойгонбу, кунажыны сойгонбу союп, толтура суу куюп, анан бир экөөсүнө аш басыптыр, а 3-4 шорба кылыптыр. Ошо айылдын башынан бир тегирмен суу түшөт экен. Үйүнүн түшүндөгү ошол шаркыратмадан чакалап суу алып казанды толтуруп, шорбасын бышырат, ашын демдейт, тойду заңкылдатып берет. Эми каяктан гана коноктор келбеди. Жүр мен барып келе бер деп чакырбаган эле бирөө келип кете берет го, билесиздер. Жүр кирип чыга калам, мына Куран окуган жерге деп. Тиешеси жок адам деле кирип кала берет мисалы. Анан той бүтүптүр. Bir gün ötet, 2 gün ötet, 3 gün, 4 gün ötet. Anam toydun esi atın minip alıp oşol bayakı alış su, bir tegirmen suunun oşo ayıldan çıkıp berip jogor jagına barsa, bir eşek suga түшүп өлүп жатыптыр. Men bu suunun etегинен той кылып шорба бербедим беле элге. Aş demlemedim bile, çay demde, juğunganmız. Elin barışıdan darat alıp, 5 asırlarda okuganda, Şam kuptan namazda mitbarını okugan. Dev anan ızı çuğ olup, ayıldın üstazına gelse, toqta, bunu çeçe turgan bir damla var. Al kitap qarab oturup anan. Şu ne olat dese, ustazımız ayıp tutat. Mında fiqh meselesine kaytabız, dal şu sizin soruğunuz ne olacak diye verilgende anan. Oşan açtı. Al. Fatwa kitaplarda kenen aytılgan бүт бардык дамлалар жакшы билет. Карап көрсүн. Эгерде ошол эшек ичи көп шишип калса, демек тойго келгендер 3 күндүк намаздарын кайтарып окусун. 3 күндүк кийимдерин, баягы жууп алган кийимдерин, ошол 3 күн мурдагыларын бүт барын кайрадан жуусун. Жеген, ичкен, тамактарын бүт барын истигфар айтсын. Намаздарын кайтарып окусун. Анан кайсы конок келсе баарын ошону жеткирсин деп атат. Түшүнүп атасызбы менин сөзүмдү? Үйдүн эси жеткириш керек эми. Ишмат иши өлдү. Өткөнгү шорба эшектин немесинен экен. Иши өлдү, кечирип койсуң дос. Андан кайтат да. Акмаксың го. Sen dağı bir tay karız bolundun narkın. Guruz dedi ana bizdikler. Kara. 100 adam kese, 100 adamga 1000 adam kese, 1000 adam oşam çıkış gerek. Bирок дайынсыз келген анча-мынча Эшмет Ташмай тешитип барды, Балтабай Тешебай тешитип барган. Таныбай үйдүн эси. Эми фикх маселеси айтып жатат. Эгерде ушундай эшектин ичи жарылып, ишек чабагы сууга түшүп калса, анда 7 күндүк намаздарын кайтарсын. Той кылган адам шор окуйт да. Кагалайындар, алиги 7 күндүк намазын кайтап окудуңбу деп баарына салам салып чыгыш керек да. Мен окубайм, сен өзүң жооп бересиң дегендер да бар. Башта уртпачы, мен биягын зорго окуп атам, окубайм мен дегендер бар. Зорго мындай түздөп келе жатканда башта уртпачы дегендер бар. Мен эмнени айтайын деп атам. Пайгамбар ла дарара ва ла дирара. Ла дарара ва ла дирара. Зыян берүү жок өзү ислам динде.
Kimdir biröөгө зыян бербең. Эгерде сиз кимдир бирөөдөн зыян алып калсаңыз, мага ушул зыян бергени эле деп анын жообун да берүү жок деп атат. Бул деген эмне деген? Контрабанда аркылуу өткөн товарлардын бүт бардыгы кимдир бирөөнүн алкымын булгап атат да. Өзүнүн гана алкымын булгаса, ал өзү үчүн истигфар айтып, намазын кайтарып окуп, кечирим сураса, Алла Таала кечиримдүү. Канча адамдар базарга кирип, анын товарынан алып, алкымы бузулуп атат. Ушул жагын ойлобойсузбу? Пайгамбар мындай деген: "Вала талқул жалаба". Базарга сатылып жаткан, сатыла турган товарды деп атат, продукцияны. Базарга киргизбей туруп, сыртынан баасын бычып, анан ичине киргенде башка баа менен сатууну токтоткула деген. Кебир мал базарга кирип келе жатканда, аркы эшиктен тосуп, бияка жүргөн эле бияка колун кысып кой бербей, чыпанагын кайрып атып, баягынын коосун арзанга алып келгенде 1,5 эсе баасын кошуп сатат. Ошол байкуш базардын ичине кирсин, акчасына жараша дагы кимдир бирөө алсын ошону. Анткени кой алам, коз алам, эчки алам, улак алам деп бир байкуш барган. Анын акчасына сен кирип атасың деп атат. Ушундан тыйгандан кийин контрабанда албетте харам. Этият болуңуздар. Мамлекет тыйдыбы? Демек этият бололу. Аны пайгамбар да тыйган. Эгерде аны эл өзү ыраазы болуп, жок, бизге ушул продукция керек болчу, бизде ушул таңкыс болуп атат десе, анда Абу Ханифа да айткан, анда ал дурус деген. Анда ал дурус. Анда ал эч кандай арамы жок. Макрух жагы бар, бирок мубах анан адалга да жакын деген. Абу Ханифа имам Азам ушундай деген. Эгерде ошол контрабанда аркылуу кирип жаткан товар экинчи өлкөдө ушунчалык таңкыс болсо, анда ал дурус деген. Эгерде ошол товар өлкөнүн өзүнө чыгып жатса, булардын соодасын бузуш үчүн, баасын түшүрүш үчүн экинчи өлкөдөн алып кирип алса, ал харам деп атат. Ушул жерде эмне бар? Ушул жерде таквалык бар. Бир адамдын эмес, миңдеген адамдардын алкымын бузуп атабыз да. Булгап атабыз да. Баягы айткан арыктын башында өлүп калган эшек сыяктуу болуп атат да. Базарга барып алып, кимден кечирим сурайсың? Өткөндө менден ким соода кылды деп ким тааныйсың? Жакын досуңуз соода кылып келсе, аны тааныйсыз, кошунаңызды тааныйсыз, анда кимдир бирөөнү тааныйсыз. Бул башка эч ким тааныбайсыз. Канча адамдардын алкымы бузулуп атат. Дал ошол жерде таквалык иштесин. Таквалыкты сиздер кантип түшүнөсүздөр билбейм. Таквалык ал ар бир адам баласынын жан дүйнөсүнүн азыгы. Ашказанга тамак киргизебиз. Көргүбүз келген нерсени кайра тиктей беребиз. Иш тойгон менен көз тойбой атат, тиктей бересиң. А бир музыка угуп жагып калса, уга бересиң. Анткени ал кулактын нафсы тойбой атат, көздүн нафсы тойбой атат. Ар бир нерсенин өзүнүн азыгын берип тойгозуш керек. А бул таквалык бардык дене мүчөнүн, жан дүйнөнүн азыгы. Азык дегенде кандай түшүнөсүз? Курсак тоюш керек. Күзгө, кышкыга камдап койгон кык болсун, көмүр болсун, нан болсун, ун болсун, бүт бардыгы азык да. Ошон үчүн Хазрат Али мындай деген: таквалыкты мен 4 бөлүккө бөлүп түшүндүрөм, жана өзүм ушинтип түшүнөм. Биринчиси Al-amalu bit-tanzil. Allah түшүргөн Кур'анга амал кылуу бул таквалыктын негизги фундаменти. Allah түшүргөн китепке, Кур'анга амал кылуу ал таквалыктын негизги фундаменти. Кур'анда айттыбы? Болду, токтош керек. Кур'анда буйрудубу? Аткарыш керек. Башка вариантын издеп убара болбош керек. Башка вариант эле чыкпайт. Мына жеринде адал деп тур, окуй берчи, ылдыйрагынан болуп калар деп издебей эле кой.
Экинчиси кайсыл десе, al-qanaatu bil qalil. Az nersege dagı kaniyat kıla bilүү. Az gana nersege dagı kaniyat kıla bilүү. Üçüncüsü kaysa al-khashyatu minal jalil, Allah Taala'dan çındap korku. Kur'an'a amal kıldı, az nersege kaniyat kıldı, Kudaydan çındap korktu. Uşul kişi emne kılat dördüncüsü dese? Vel isti'dad li yawmir rahil. Momun musulmanların tüpkü mekeni bolgan beyişke nakta külazıgın kamdap oşol jaka dayardanat. Oşol jaka dayardanat, tüyünöt. Oşol jaka kamdayt. Uşunday takva insan kimdir biröөнүн үйүндө ölüm bolup kala turgan bolsa, anda ойлонот da. Үйдөн курсак тойгозуп алайын, барганда жөн аза күткөнү барайын деп. Азыр бизде кээ бир адамдарда көчөнүн башында паланча өтүп кетти. Болду, жүрө бер, ошол тойун чыгып кетебиз. Ошондон бир шорпаны ичип туруп нары өтүп кетебиз. Ал тоя турган жер. Кээ бир адамдардын мынол жеринде Том и Джерри деген мультфильм бар. Ошондо мышык да кылып кычыктан чычканды мынтип көзүнүн кырмын тиктеп турганда, да мышык көзүн жумса, чычкан тарелкага салынган чөткү сонун балпайган бир эт болуп нерине кыялданат да. Биздикилерде де кээ бир жерде паланча өтүп кетиптир дегенде таң деп кабырган сүрөт чыгып калат. Мынау жерде куймулчак турат. Паланча өтүптүр дегенде дал ошол табыттын үстүндө өзүбүз элестетип турган болсок, ал жерде эч качан жебейбиз биз. Мен да бир күн ошентип өтөм. Сиз өтөсүз да, мен өлөм бир күн. Кама тадину тудан. Кимге кандай мамиле кылсаң, ошонун өзүнөн болбосо да өзгөлөр сен кылган мамилени өзүңө жооп кылып кайтарат. Баса калып жеп атканда өлүп калган кишинин малын дагы башка бирөөлөр баса калып жейт. Ошондо сиздин уулуңуз менен кызыңыз дагы ушинтип бармагын тиштеп, ох, саануюбуз эле да мыналар жеп кетти деп ыйлайт. Кимдир бирөө сиз жеген этти аны саап ичип жүрүшкөн да. Карыз калган. Ушуну сатып туруп дагы нерсе кылабыз деп ойлошкон. Бирок аны биз жеп койдук да. Cafer Sadık, Peygamberin özünün amekisi, özünün tuğanı. Cafer Sadık kaytış bolganda Peygamberim ne dedi? Peygamber sahabalar jina turup "İsna'u ta'aman li ali Cafer'a fa innahum meşgulun bi cüsseti abih." Bugün siler dep sahabalar karap turup. Bugün siler ar birini үйүңөрдөн эмнеге кадыр болсоңар, эмнеге алыңар жетсе, колуңарда бар нерсени баярда бышырып келип Cafer'дин үй бүлөсүн жоктоп, курсагын тойгозуп турган экени, булар атасынын денеси менен алек болуп ачка калбасын деди. Пайгамбар айткан жок да. Эртең нан үчтөй келип калгылым, ал жерде бир тоюнайын деген жок да. Мына сонна. Кайсыл жерде ошондой өлүм болсо, ошол жерге жапа тырмак болуп, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып бара турган болсок, эмне кичекти жаштардын бүт бардыгы сону жолго түшүп калбайбы да. Көп жерде ушинтип айтышты. Кантип токтотобуз деп. Анан мен айттым, үчкө бөлүш керек. Муунду үчкө бөлүш керек. Кебир мен өзүм ушин токтотойлу деп атканда, оң жагымда 103кө чыккан аксакал отурат, сол жагымда 83кө чыккан аксакал отурат. Калгандары эми ошодон ылды. 80, 79, 75, андан 60, мен төрдө отурам. Ояктан ылды жактан "Тамла, баягы маселени козгоп, токтотойлу." Аны мен дагы жашмын ал мезгилде. Ушундай токтотойлу деп атабы, ушундай десек, баягы оң жагымдагы 100кө чыккан эми Дамла биз өлгөндөн кийин токтойт эми. Жей берели деди. Анан сол жактагы секин, туура айтат. Паланчаба, ооба, ошол. Аз эле калдык, мүдүрлүк кеткиче жеп туралы, балдар деп койду.
Bardығы жим-жим болды. Ошондан кейін мен ақсақалдарға айтпай тұрған болдым. 3-ке бөліш керек екен. 80-ден жоғары жағын таптап, машалла, машалла, соны жеп атасыздар. О, чайнағаныңыз маған жағып атады. Деп тіктеп, қоштош керек. 80-ден ылдый же 70-ден ылдый 50-ге чейин, 50-ден ылдый 20-ға чейин ал 2 муын бұлар көнөт. Анкен ортоңқы муын бұл Советтер Союзунун ушундагы баягы цивилизацияны көрүп калгандар бұлар барды да жоқты да билет. Тоқтат коюңчу десең билет. Орусчалап айтасың, кыргызчалап айтасың, түшүнөт да. Ушул 2 муын менен киргиле биз кийинки муунга жашынакай кылып жашоону үйрөтөлү. Такыбалык деп ушуну айтат. Ошол себептен Hazrat Ali özünün halifachılık doğrunda Irak'ta bolğon. Ушундай калдайган чоң мечитте багымдат намазынан кийин окуп бүтүп эле жамаатты кетпей тургула. Түз мүрзөгө барабыз деген. Түз мүрзөгө барабыз азыр. Баары таң калып, эмнеге? Эмнеге мүрзөгө барабыз? Жүргүлө мүрзөгө барабыз. Баары чаңды уйргутуп мүрзөгө барышты. Бар төгөрөнүп отуруш дейм. Кабырстан. Ал учурда, халифачылык учурда багымдатка биздин учурдагы жумага келгенде эл келчү экен. Элестеттиң ошо бир жума адам жумага келген бир мечит адам чыга калып мүрзөгө жөнөп калса. Hazrat Ali барды дагы пайгамбар үйрөткөн дуаны. Эй маркумдар өлкөсү. Силерге Аллах Тааланын мээрими жана тынчтыгы болсун. Силер бизден мурда сапар тартып кеттиңер. Аркаңардан бизде барабыз. Өзүбүз үчүн да, силер үчүн да Аллах Тааладан кечирим сурайбыз деп айтты дагы. Менде мындай жаңылык бар. Силерге бир канча жаңылык менен келдим. Силер өтүп кеткенден кийинки жесир калган аялыңар көпчүлүгү турмушка чыгып кетсе, калгандары жесир боюнча эле жүрөт. Силер өткөндөн кийинки жетимиңер жетилди. Силер өткөндөн кийинки үйүңөр кээ-бирин жөргөмүштүн желеси басса, кээ-биринде үй бүлөңөр жашап атат. Кээ-бири байтул малга өтүп кеткен мусулмандардын банкына, кассасынын эсебине. Ушулардын баарын айтып анан кийин Hazrat Ali мүрзөнү оңунан солуна чейин сыдырып тиктеп туруп, "Ахбируна хабаракум мин тахтил ард." Мен жер үстүндөгү жаңылыкты айттым силерге. Жер астындагы силердеги жаңылык кандай болуп атат? Мага айтып бергилечи деди. Жанаша тургандар чыкканагы менен бири-бирин түртүп, Hazrat Алига эмне вахий түшүп калганбы? Же эмне бул бүгүн түшүнөн коркконбу? Же ушундай динде ушундай самалык бар беле? Bir учурда келип ушулар менен ушинтип сүйлөшө турган. Түшүнүшпөйт. Hazrat Ali ушул сөздү айтып алып, башын төмөн кылып ыйлайт. Bir учурда башын көтөрүп, досторун, жамааттарын тиктеп туруп, биз го жаңылыкты айттык буларга. Мен булардан жаңылык сурасам унча калбады. Өзүңөр күбөсүңөр. Билесиңерби досторум, жамаатым, кагылайын элим. Эгерде Аллах Таала, Кудай Таала мунуларга сүйлө, эркин, күч кубатын берип, жерди жырып, тирилтип, айтып алгыла жер астындагы жаңылыкты дегенде айта турган буларда бир сөз бар. Билесиңерби ошону? Деди. Жок, билбейбиз. Мен билем. Мен билем. Булардын эмне дерин билем. Дегенде дагы бир түрттү. Буга вахий түшүп калганбы? Мен билем. Булардын айта турган сөзүн Аллах Таала Кур'анда ачык айкын айткан. Мынабулар эгерде Аллах азы жерди жырып туруп, бир отуруп туруп, мына силерге жаңылык алып келген тирүүлөргө жер астындагы эң керектүү жаңылыгыңардан бир оздан айтып койгула десе, алар баары бир оздан бир эле аяттын кичинекей жарымын окуп, кайра ыйлап жатып калышмак деген. Ал кайсыл аят десеңиз, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وتزودوا Ey tирүүлөр, ey эки аяктын астында ахиреттен, мүрзөдөн
kapilet, bekabar, unutup kede adaşıp жаңылып жүргөндөр biyaka köyrük kul azık kamdagıla, köyrük azık zat, köyrük. Bирок unutpagıla, yer astında Allah'tın merimine böley turgan, Allah'tın razılığına arzıy turgan, arzda turgan, mürzöңөрдү jarıta turgan, astыңарга mıktı töşök, anan salkın, arı jıttуу, arı jarık bola turgan bir el azık bar eken, al takvalık degen. Takvalıkты dünyada köyrük kılıp algıla, muna ömürde kıynalbaysыңар. Adam balasının oğuzun tigip koyuş ıhtimal. Oğuzun tigip koyuş ıhtimal. Bирок başka teşiklerden kursağın toyguz alat da. Murduna klizma kılıp toyguz olsa bolat. Adam balasının oğuzun tigip jebe desen, şonu jebeyt, bирок başka jolunu tabat da. Takvalık degen bardık dene müçönü tarbiyalay turgan eng mıhtı azık. Eng mıhtı tartip. Oşon üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İttaqillaha haythuma kunt. Qaysı jerde bolboğun Huday Taaladan korkkun degen. Allah Taaladan çındap kork. Uşu takvalığın menen köp nerseden tıyılasın degen. Biz baki üçülügü, jetiligi, elibekiligi, anandagı ne? Ak kiydi, kök. Ak kiydi, kök kiydi, kara kiydi, jaşıl kiydi. Adam ölüp, atası ölüp, katar turgandarga oşa jigittin kaynatası, ja kaynesi gelip çapan jabak deydi. Kuda ölüp, kutulup alganına sүйүнөм, kүйөп alam, eğen erkin bassa taң gör, özümdür ata deyberçi, dep japkandagı kerбез buşu dey. Tuğulgan күнгө gül aparsaң bolat. Tuğulgan күнүң menen üylөнүp atkan toyga barıp gül aparsaң bolat. Ölüp atkanга çapan düşünbeymi? Ataңды öldürüp aldыңбы? Esen aman. Жакшы эле кеттиби? Же кыйнал деп өзүң кетирдиңби же? Эмне болбосун, менин сага бере турган сыйым ушул мына бейкасам тонду кийип кой. Же ал бир нерсеге жараса ошол бейкасам. Эч качан эч ким, жакшылар. Айтымызга чыгып имамга, имамда мула бир айтып коесузбу? Мына кара чапан көрдүңөрбү? Атам өлгөндө кийгемде деп кими мактанат? Ак кийди, көк кийди аялдар. Bir жылдан кийин кийсе керек. Ошону достор алып келет экен, кайын журт алып келет экен, аусындар алып келет экен. Жемпир, кофта, наркы берке, апаңдын өлүшү менен куттуктаймын. Ушул кантип кийим болсун, ошону кантип уялбай, кантип ушу коркпой кийип жүрөсүңөр. Жыра тартып бирөө кой соет, жыра тартып бирөө кунажын соет, жыра тартып бирөө бука соет. Мына бул түндүк тарапта жылкы соет. Апабыз менен атабыз тирүү турган мезгилде, сойбо. Мейле сойбо. Катырыбыздан коркуп сой албадык. Касапканадан ошо кунажындын 2 килограмм мында сом этинен алып келип, аябай былкылдатып бышырып бере алган жокпуз го. Ушунчалык соет экенсиң тирүү мезгилинде, ата апа, мына кунажын Куда кааласа сиздерге союп койдум, чекесине илип койдум, чекесинен уши кесип жей бересиздер эми, эмне кыласыздар? Кандай кылып жесеңиздер да жейсиздер деп бердиңизби бир күн? Тирүүлүгүндө мисалы бере албаган эми, өлгөндөн кийин мейли садака катары берилсин. Бирок садака катары башка иш жасаса дагы болот. Менин да атам өттү. Менин да апам өттү. Элдин бүт баары тиктеди. Кана эмне кылат экен деп. Кана бейшемби күнүн өткөрөп экен, 40-чы, 52-чи, жылдыгынчы деп, жылы да болду. Анан бир туугандарыбыз менен баарыбыз жыйналып, хатмы Кур'ан кылдык. Колубуздан келчи 100-200 жолу хатмы Кур'ан кылдык. Анан болгону бир кой союп туруп, элдин баарын чакырып туруп мен айттым, кагылайындар. Муну 1 километрден ашык жер, көчөдөгү жарык, освещение жок экен. Мен ушуну мойнума алдым. Бүт баарын тарттык, жарыкты коюп бердик, акчасын өзүбүз төлөйбүз, включательди өзүбүздүн үйгө койдук, багымдаттан кийин өчүрөбүз, шамда күйгүзөбүз. Сиздердин ушу көчөдө түнү чалынбай басканыңыздарга, намазга тыякпай каттаганыңыздарга ошол бир бизден бир атабыздын атынан кайрымдуулук дедик. Болобу ушул? Болот экен го. Анан мен айттым.
Kağılayınlar. Közüңөрдү açkıla. Muну ысталбага бүгүндөн баштап асылбагыла эми. Мен атам өтүп кетти эле, ошол чыракты алып таштап ордуна коюп коюн дебе, ал меники болушу. Болду. Талашпа. Айтып коюн, азыртан ээлеп ал. Эртең таппай каласың. Ошон үчүн айылында кыла турган эч иши жок. Ошондой жакшы жердин бүт бардыгын ээлеп алгандыгы үчүн кээ биркилер башка бирөөлөрдүн айылына чырак коюп берип атат. Башка бирөөлөрдүн арыгын чаап берип атат. Аялдар арасында өтө көп таралган черный касса жана чайканада өткөрүү мода болуп кеткен. Ушуну мен айттым эле. Өзү ар бир нерсе атына заты жарашат. Мал базар дегенде эч качан килем сатылбайт. Гүрүч базарга эч качан кой базар ачылбайт да. Чын. Un satılgan жерден эч качан эч бир адам аллас көйнө издебейт. Чын. Ат айтып турат мен, черная касса по черному да бол. По черному кетет. Күйөөсүнө билгизбейт, секин бере бергиле. Миңден кыла албай экени мен. Муналарга айтпагыла деп коет дагы. А муналары ошо бизбиз да эркектери. Биз муна болуп калганбыз аларга азыр. Динде жок чындап айтканда. Кагалайын апалар, эжелер, жеңелер, карындаштар. Ушу үстүңүздөгү башыңыздагы жоолук узун этегиңизге жараша болсоңуз, сиз ушу черный кассага барбайсыз да. Барбайсыз. Чайканада өткөрүү. Мейли өткөрсөңүз, үйүңүздө өткөрүң, бир таалим катары өткөрүң. Алго кылып, мисалы, таштап кетет экен кичине акча. Бүтпөгөн нерсеңди бүтүрүп ал, тигилбеген нерсеңди тигип ал, ала албаган нерсеңди алып ал деп. Таалим катары өткөлө, чайканага барып аш жеп, эмне кыласыңар? Өзү ашты силер дөмдөйсүңөр, анан дагы бар бирөөнүн ашын жегениңерге мен таң калам да. Илим алууда Куран менен эле чектелип калбоо, таргип, албетте. Куран менен эч ким чектелбейт, албетте. Эң негизгиси биз ушул мына жайкы эс алуудан пайдаланып, Куран сабатын чыгарып коелу деген гана мааниде өткөрүп атат болуш керек, бирок илим деген ал казына. Эч качан түгөнбөйт. Куран болсун, сунна болсун, иши кылсып, география болсун, тарых болсун, биология болсун, геометрия болсун, черчение болсун, бүт баары Курандан алынган илим. Баары менен иншаллах көрсөтөт. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Сүйүктүү бир тууган, мен алдында курут, чалап, суусундуктун түрлөрү турат. Мөңгүнүн тамчылаган суусунан жасалып, ышкын даамданган. Ууртап ичсеңиз, ала тоону эсиңизге келтирген эң мыкты суусундуктар. Адалдыгында албетте кепилдик. Табигый ингредиенттерден жасалып, сиздердин дасторконуңуздардын ажарын ачканга Алато Амир компаниясынын жигиттери ушундай суусундуктарды сунуштап атат. Эң негизгиси сатып алынган ар бир желим идиштен жана бир суусундуктан бирден сом жетим жесирлерге багар көрөрү жок, социалдык жактан аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө албетте жөнөтүлөт.